73वें गणतंत्र दिहाड़े की पहली शाम रंग बिरंगियां रोशनियां नाल जगमगाया राष्ट्रपति भवन। ड्रोन फॉर्मेशन नाल कौमी झंडे का बनाया डिजाइन। गणतंत्र दिवस तो पहला शाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का देश के नाम संबोधन। कोविड का कीता जिक्र, कहा सावधानी नाल पालन करना ही राष्ट्र प्रेम। पद्म अवार्डां का अज किया गया ऐलान। मरहूम CDS बिपिन रावत नूं पद्म विभूषण, कांग्रेसी दिग्गज गुलाम नबी आजाद नूं पद्म भूषण, पंजाब तो गुरमीत बावा समेत 4 शख्सियतां नूं पद्म अवार्ड। पंजाब चोणां लई नामजदगियां दा दौर शुरू। पहले दिन 12 उम्मीदवारां ने भरे कागज। रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा, मनप्रीत याली, किकी ढिल्लों, जगमीत बराड़ ने भरियां नामजदगियां। हाईकोर्ट ने बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी ते 3 दिनों लई लाई रोक। सुप्रीम कोर्ट का रुख करने लई दिता गया समा। मजीठिया वालों चोणां का हवाला दे के 7 दिन की मंगी गई सी मोहलत। मजीठिया मामले ते कांग्रेस ते अकाली होए आमो सामने। रंधावा बोले बदलाखोरी नहीं, लखां बददुआवां दा मिलिया सिला। तां सुखबीर ने भी किया चैलेंज। ड्रग्स मामले च मजीठिया की दिखाओ शमूलीयत, छड्ड देंगा सियासत। फतेह जग बाजवा ने कादियां सीट ते जताया दावा, कहा ढींडसा धड़े नूं कादियां सीट देने का फैसला मुड़ विचारे। बीजेपी अपने बेटे लिए बाजवा कादियां तो मंग रहे हैं टिकट। केजरीवाल ते सिद्धू की भद्दी शब्दावली बारे भड़के भगवंत मान, कहा इज्जत करवानी है तो सीखनी पेगी इज्जत करनी, हर किसी नूं तूतड़ा करना ठीक नहीं। भगवंत मान के खिलाफ पंजाब SC कमिशन ने जारी किया नोटिस। मान ते डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने दे लगे इल्जाम। मान ने अपने गले चों हार उतार के बाबा साहब की मूर्ति के गल च पाई। चोणां दौरान मुफ्त वाले ऐलाना खिलाफ सुप्रीम कोर्ट च पटीशन। अर्जी च बेलोड़ा लालच देने वाले दलों का चोन निशान जब्त करने की मंग। अदालत ने चोन कमिशन नूं जारी किया नोटिस। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला गल पद्म पुरस्कारों की। पद्म पुरस्कारों का ऐलान अज कर दिता गया। 4 पद्म विभूषण ते 17 पद्म भूषण अवार्ड दिते गए हैं। इस तो इलावा 107 पद्म श्री अवार्ड वंडे गए हैं। साबका CDS बिपिन रावत नूं पद्म विभूषण दिता गया। कांग्रेस आगू गुलाम नबी आजाद नूं पद्म भूषण अवार्ड दिता गया। गुरमीत बावा समेत पंजाब नूं 4 पद्म अवार्ड्स दिते गए हैं। गुरमीत बावा नूं मरण उपरंत यह अवार्ड दिता गया है और 4 अवार्ड कुल पंजाब दीयां शख्सियतां नूं मिले ने। सो पंजाब दा असीं जिक्र कर रहे हाँ। पद्म सन्मानां दे विच पद्म भूषण मिलिया है गुरमीत बावा नूं। मरण उपरंत कला दे खेत्र दे विच गुरमीत बावा नूं पद्म भूषण। पद्म श्री हरमहिंदर सिंह बेदी नूं मिलिया है। सिੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ हरमहिंदर सिंह बेदी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पद्म श्री अवार्ड मिलिया है। इसी तरह प्रेम सिंह ने समाज सेवा के खेत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पद्म श्री अवार्ड मिलिया है प्रेम सिंह ਨੂੰ। और बाबा इकबाल सिंह ਉਹ भी समाज सेवा के खेत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ पद्म श्री ਦੇ अवार्ड ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ। बिक्रम मजीठिया नूं हाई कोर्ट तो 3 दिन की राहत मिली है। कोर्ट ने 3 दिन तक मजीठिया की गिरफ्तारी ते रोक ला दी है, पर इस तो पहला कोर्ट ने मजीठिया की अगाऊ जमानत की अर्जी रद्द कर दी सी। पुलिस वालों मजीठिया की भाल दे विच अमृतसर ते मजीठा च छापेमारी की गई सी। ड्रग मामले दे विच बिक्रम मजीठिया की अगाऊ जमानत की अर्जी रद्द करने तो बाद हाई कोर्ट ने मजीठिया नूं राहत दे दी है। ये राहत सिर्फ 3 दिन के लिए दी गई है, जिस दे नाल मजीठिया नूं थोड़ा वक्त मिल गया है। मजीठिया हुण सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। हालांकि मजीठिया के वकीलों ने 7 दिन का समा मंगिया सी। जो ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 37 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ NDPS ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਸ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਰੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। मजीठिया नूं 3 दिन की राहत मिल गई है, पर इस तो पहला पुलिस के वलों मजीठिया के अमृतसर ते मजीठा विचले ठिकाणिਆਂ ते छापे मारे गए।
ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਪਰਲੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈਅ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਰੇਡ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ 2 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ NTPS ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਲੇ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਡੈਰੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਣ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਲਿਆ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦਅਸੀਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ DGP ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੈਰੀ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਡੈਰੀ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌਡ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੈਮ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਆਪ CM ਫੇਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। मैं स्कैम इस करके कह रहा कि स्कैम की अगर डेफिनेशन देखोगे तो इट इज अ डिसेप्टिव स्कीम टू ट्रिक पीपल। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ CM ਫੇਸ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਕੈਮ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CM ਫੇਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਵੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ CM ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। अगर डे एंड नाइट भी है ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ
ਫਿਗਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 कितना भाई 5760 मैसेजेस से ज्यादा मैसेज नहीं आ सकते। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਰਵੇ ਆਪ ਕਰਾਉਣ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੈਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਇਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 748 ਇਹਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 21,60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਕੈਮ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਨ ਭਾਰਤਵਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਹੋ ਤੇ ਜੀ ਕਹਾਓ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਨਸੀਹਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ। ਦਰਅਸਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਉਹ ਤੂੰ ਤੜਾਕ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁੱਭ ਗਈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਐਡਾ ਘਟੀਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੰਡੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਊ। ਓਏ ਉਹ ਫਲਾਨਿਆ, ਓਏ ਤੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਕਮੋਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਤੜਾਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਭ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਐਡਾ ਘਟੀਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੰਡੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਊ। ਹੈ ਕਿਉਂ ਆਊ? ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੇਗਾਨੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਂ ਕੇਜਰੀ ਦੀਵਾਨਾ। ਓਏ ਉਹ ਫਲਾਨਿਆ, ਓਏ ਤੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਕਮੋਨ। ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ। ਸੋ ਤੂੰ ਤੜਾਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਤੜਾਕ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੂੰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤੂੰ, ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਤੂੰ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਤੂੰ। ਸੁਣ ਲੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਤੂੰ ਤੜਾਕ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਰੂਪ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ ਖਾਕਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਏ, ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ 25,000 ਕਰੋੜ ਉੱਥੋਂ ਲਾਓ। 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੇਤੇ ਤੋਂ, 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਕੇਬਲ,
1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਫਰੋਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਰਿਸਰਚ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਡਲ, ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਮਾਡਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਏਗਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਹੈ।